الصلاة على الميت الغائب رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله. قل أعوذ برب الفلق. رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم
عنهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم آمين. اللهم آمين. Baik Bapak Ibu, anak-anak sekalian, apa kabar semua sehat? Apa kabar semua sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang banyak, mulai dari nikmat sehat, kesempatan, keringanan langkah, ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita syukuri walaupun kita terkadang lalai atas perintah Allah. Kadang salat kita zuhur tengah 3, kadang salat asar kita tengah 6. Tetapi rahmat Allah, nikmat Allah tidak pernah terhenti kepada kita, selalu tercurahkan kepada kita. Mudah-mudahan itu menjadi bukti bahwa rahmatullahi sabaqat ghadabah, bahwa kasih sayangnya Allah mendahului amarahnya. Alhamdulillah. Selanjutnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru saya, ibu kepala sekolah, serta seluruh bapak, seluruh ibu guru saya, bukan ibu guru kalian saja ya Kak Bang. Karena Ustadz dulu bersekolah di SMP Negeri 1 Rantau Utara ini juga. Yang saya hormati seluruh bapak ibu dan yang saya sayangi seluruh abang dan kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ustadz Aldi Al-Faris, mengajar di SMP ID Robbani. Baik. Baik, abang dan kakak, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari
kota Baghdad dipimpin oleh sultan yang bernama Nuruddin. Suatu hari kota Baghdad dipimpin oleh sultan yang bernama Nuruddin. Oh bang, tahu nih orang abang di mana Baghdad? Yang tahu Baghdad di mana saya? Yang tahu Baghdad di mana cair 10.000? Cair 10.000 di mana Pak? Bisa beli KFC tempat Wasenen. Baik, Baghdad tepatnya di negara Irak. Suatu hari kota Baghdad dipimpin Ganti. Kalau nyanyi enggak ada kalau menyanyi. Iya. Kadang bikin mixi naik bukan bikin di malam nyanyi. Iya, bikin menyanyi. Menyanyi dia aja. Manusia aja saya bisa. Baik, kita lanjut abang kakak. Suatu hari kota Baghdad dipimpin oleh sultan yang bernama Nuruddin. Suatu ketika Sultan Nuruddin memanggil Perdana Menterinya, kemudian mengatakan, "Wahai Perdana Menteri, aku ingin membuat sebuah masjid yang besar. Aku ingin membuat sebuah masjid yang megah, yang mewah, yang masjid itu akan menjadi sebuah ikon kebanggaan di tengah-tengah kota Baghdad. Tetapi dengan satu syarat." Apa itu Sultan? Kata Perdana Menteri. Tetapi dengan satu syarat, tidak ada seorang pun yang boleh bersedekah, tidak ada seorang pun yang boleh berinfak, tidak ada seorang pun yang boleh berwakaf untuk pembangunan masjid yang akan kubangun nantinya, karena masjid yang akan kubangun bersih dari hartaku pribadi. Subhanallah. Baik Sultan, kata Perdana Menteri. Rancangan dan pembangunan masjid yang ingin dilakukan oleh Sultan Nuruddin cepat betul dibangun oleh Perdana Menteri. Hari demi hari berlalu, waktu demi waktu berlalu, Sultan Nuruddin meninjau proyek pembangunan masjid yang sedang dibangun. Sampai tiba di proyek pembangunan masjid, Sultan Nuruddin melihat sudah hampir selesai masjid yang dibangunnya. Kemudian dia kembali memanggil Perdana Menteri. Perdana Menteri, ya Sultan, katanya, masjid sudah hampir selesai. Kuperintahkan kepadamu agar membuat masjid ini nantinya diberi nama Masjid Nuruddin. Dan masjid ini akan kita resmikan minggu depan, tepat pada hari Jumat. Masjid Nuruddin. Sultan Nuruddin membuat masjid dengan hartanya pribadi dan dibuat dengan namanya pribadi. Baik Sultan, lagi-lagi Perdana Menteri mengiyakan amanah yang diberikan oleh Sultan Nuruddin. Keesokan harinya, abang dan kakak, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Sultan Nuruddin tertidur pulas di malam hari, tiba-tiba di tengah malam Sultan Nuruddin bermimpi. Mimpi Sultan Nuruddin turun dua malaikat dari langit yang berhenti di atap masjid. Kemudian dua malaikat itu mengangkat pelang merek masjid yang awalnya ingin dibuat Sultan dengan nama Masjid Nuruddin, digantikan malaikat dengan nama Masjid Ummul Khair. Seketika Sultan Nuruddin terbangun dari tidurnya, gelisah, teringat dingin, terbesit di dalam pikirannya apa sebenarnya maksud mimpi yang kualami ini. Tetapi karena baru sekali Sultan Nuruddin tidak menghiraukan mimpi yang dialaminya. Tetapi abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sultan Nuruddin mengalami mimpi yang sama selama 3 hari berturut-turut, yaitu turun dua malaikat dari langit yang berhenti di atap masjid. Kemudian dua malaikat tersebut mengangkat pelang merek masjid yang awalnya ingin dibuat Sultan dengan nama Masjid Nuruddin, digantikan malaikat dengan nama Ummul Khair. Lagi-lagi Sultan terbangun, gelisah, keringat dingin. Kemudian lalu memanggil ahli tafsir mimpi kerajaan. Kemari ahli tafsir mimpi kerajaan. Diceritakan Sultan mimpi yang dialaminya. Sampai ketiga ahli tafsir mimpi mengangkat tangannya. Izin Sultan, tidak pernah kami jumpai mimpi yang seperti ini. Izin Sultan, tidak bisa kami artikan mimpimu dan kami mohon maaf, kata ahli tafsir mimpi. Kalau begitu, kata Sultan,
Perdana Menteri arahkan semua pasukan untuk mencari wanita yang bernama Ummul Khair di kota Baghdad ini. Lagi-lagi Perdana Menteri mengiyakan amanah yang diberikan oleh Sultan. Singkat cerita, dapatlah orang yang bernama Ummul Khair, lalu dibawa ke hadapan Sultan Nuruddin. Sampai di hadapan Sultan Nuruddin mengatakan kepada wanita itu, "Wahai ibu, benarkah engkau yang bernama Ummul Khair?" Si ibu mengatakan, "Benar Sultan." "Apa sebenarnya yang telah kau bantu? Apa sebenarnya yang telah kau sedekahkan? Apa sebenarnya yang telah kau wakafkan untuk pembangunan masjidku yang sedang kubangun di tengah-tengah kota Baghdad itu?" Tahu abang kakak yang dimuliakan Allah apa jawaban Ummul Khair? Ummul Khair mengatakan, "Ya Sultan, engkau lihatlah, aku sudah tua, miskin, aku hanya seorang penjual keju di pasar. Tidak ada yang bisa kusedekahkan, kuwakafkan, kuinfakkan untuk pembangunan masjidmu yang begitu mewah di tengah-tengah kota Baghdad itu." Kemudian Sultan Nuruddin mengatakan, "Coba engkau ingat-ingat lagi Ummul Khair." Setelah mengingat abang dan kakak yang dimuliakan Allah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, Ummul Khair mengatakan, kecuali pernah aku sepulang menjual keju di pasar, aku ingin pulang ke rumah, aku melewati masjid yang sedang kau bangun. Aku melihat ada seekor keledai yang engkau gunakan mengangkat bahan material pembangunan masjidmu itu sedang kehausan dan menjulurkan lidahnya ke sebuah bejana yang berisi air, tetapi air yang ada di dalam bejana tersebut hanya sedikit jumlahnya, sehingga lidah keledai tersebut tidak sampai kepada air tersebut. Dan kemudian dengan ikhlas niatku agar cepat pembangunan masjid itu selesai, kuminumkan air yang ada pada bejana itu kepada keledai tersebut sampai keledai tersebut merasa puas dan hilang hausnya. "Faqat," kata Sultan, "hanya itu kau lakukan Ummul Khair?" "Iya Sultan." Seketika Sultan Nuruddin terkejut, tersadar bahwa apa yang sudah ada di hatinya, bahwa apa yang sudah diniatkannya membangun masjid dengan hartanya pribadi, sudah tertanam di dalam hatinya rasa sombong, sudah tertanam di hatinya rasa riya, sudah tertanam di hatinya rasa sum'ah. Sum'ah itu pengen mendengar pujian-pujian orang terhadap kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, pengen mendengarkan pujian-pujian orang terhadap amalan kebaikan yang dia kerjakan. Sehingga Sultan Nuruddin tersadar, kemudian dia beristighfar kepada Allah dan mengikhlaskan masjid yang dibangunnya diberi nama Masjid Ummul Khair. Oleh karena itu abang dan kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada bulus dari Ustadz di akhir ceramah ini. Siapa yang berani maju ke depan memberitahu apa hikmah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Sultan Nuruddin ini, nanti siapa yang berani Bapak kasih 20.000 untuk jajan. 20.000 untuk jajan, yang berani maju ke depan. Pak Putra masih buka Pak Siden kan? Masih. Silakan Bang, maju Bang. Tepuk tangan dulu Bang, Kak. Angga. Masih tepuk tangan dengan Angga. Oke Bang, Assalamualaikum. Perkenalkan namanya, kelasnya, terus langsung jawaban. Nama saya Dwi Angga, berasal dari kelas 98. Hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan sombong dan Akan menghancurkan kebaikan-kebaikan. Maju, jangan kebaikan-kebaikan. teruskan niat sebelum kita lakukan kebaikan. Teruskan niat sebelum melakukan kebaikan. Oke, beri tepuk tangan kepada Bang Budi Angga. Oke Bang, nanti setelah ceramah jumpai Ustadz di sini di meja tiket, nanti Ustadz kasih uangnya. Oke, syukran Bang Budi Angga.
Baik Bapak Ibu, anak-anak, abang dan kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama kita mengajarkan dari kisah Sultan Nuruddin tadi, kam min amalin saghirin yukabbiruhu niyah, wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Betapa banyak perbuatan yang kecil tetapi besar nilainya di hadapan Allah, dan betapa banyak perbuatan yang besar tetapi kecil nilainya di hadapan Allah. Kita lihat bukan tidak besar yang dilakukan Sultan Nuruddin, membangun masjid dengan hartanya pribadi tanpa ikut campur harta orang lain. Bukan tidak besar, tetapi menjadi kecil nilainya di hadapan Allah karena salah memasang niat, sudah ada rasa sombong di dalam hatinya. Tetapi kita lihat sebaliknya apa yang dilakukan Ummul Khair, hanya meminumkan seekor keledai yang sedang kehausan mengangkat bahan-bahan material masjid, tetapi besar nilainya di hadapan Allah karena niatnya betul-betul karena Allah. Maka abang dan kakak kita semua, mari ke depannya tajdidun niat, perbaharui niat kita. Jangan sampai kebaikan apapun yang kita lakukan, kecil maupun besar, jangan sampai niat kita bukan karena Allah. Besar pun niat kita, besar pun yang kita kerjakan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, besar maupun kecil, kalau dia besar niat kita bukan karena Allah, kecil nilainya di hadapan Allah. Dan sebaliknya, walaupun kecil yang kita kerjakan tetapi betul niat kita karena Allah, maka besar nilainya di hadapan Allah. Baik, mudah-mudahan abang dan kakak, bapak ibu, kita semua dari ceramah ini mendapatkan ibrah, pelajaran, hikmah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa membenahi hati kita, untuk senantiasa meluruskan niat kita. Setiap amalan kebaikan yang kita kerjakan benar-benar niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena setitik tinta, tak akan kubuat sebuah puisi. Mana cakap ini? Kalau bukan karena setitik tinta, tak akan kubuat sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, tak akan datang aku ke sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abang dan kakak, bapak ibu, izin mari kita berdoa sejenak di pagi hari yang mulia ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك لنا في أرزقنا، وبارك لنا في معيشتنا، وبارك لنا في علمنا، وبارك لنا في عمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم